Hello students, till now we are well introduced with the plot and the theme of the story or the novel we can say of Sir Arthur Conan Doyle, The Sign of Four. Main characters, as you know, Sherlock Holmes, Dr. Watson, Mary Morstan, her father, Captain Morstan, her father's friend, Major Sholto. Till now, we are acquainted with these characters. And the more characters we will see in the further part of the story, the sign of four. As you know, Mary Morstan came to meet Sherlock Holmes for the solution of mystery in her life. The first thing, her father is disappeared, and whether Sherlock Holmes can find out that mystery, where is her father. The second one is that she has been getting from last 6 years pearls which are very valuable and rare too. And third one is that she got the letter the very morning where she has been called to meet the person, the sender of the letter. That is an unknown sender, unknown man. So these 3 points, she wanted to find out that mystery. For the help of Sherlock Holmes, she came to visit her. And both means Sherlock Holmes and Dr. Watson agreed to accompany Mary to the address sent by the unknown man, unknown friend, to the Lyceum Theatre. And at the 7, they have to go at the place. The address has been given, has been shown in the letter. Meanwhile, our Sherlock Holmes tried to find out some references, some facts related to Mary's case. Now there, Mr. Watson is the only man present in the Sherlock Holmes's house, where he started to think about Mary, the unknown Mary, but now she fell in her love, and the thoughts started to run whether it would be good to propose her for marriage, or whether it will be mismatch couple or somewhat else. As per the Mary's case, Mary would be rich person just to get the share from the hidden treasure as suggested by the unknown friend. And Dr. Watson knows he is poor man, and so would it be proper match to think about Mary or not? That is the question in the mind of Dr. Watson. What was I? These all are the thoughts of Dr. Watson. What was I? An army surgeon with weak leg and a weaker banking account, that I should dare to think of such things? What are such things? Such things means just to think about Mary, the think about to propose Mary for the marriage. So he feels that he is an army surgeon with a weak leg, with the weak health and the weaker banking account.
म्हणजे त्याची आर्थिक परिस्थिती पण ही वीक आहे. शुड आय डेअर टू आस्क मेरी? मेरीला हे विचारण्याची हिम्मत मी करावी का? What is she? She was a unique as per the Sherlock Holmes, because each and every person in the case is just unique and the factor for Sherlock Holmes, nothing more. And should I think more than that to Mary? आणि मी मेरीला मात्र त्याच्यापेक्षा काहीतरी वेगळं समजावं का? If my future were black, it was better surely to face it like a man. जर माझं फ्युचर ब्लॅक आहे, काळं आहे, तर तसंच मला विचार केला पाहिजे आणि जे काही आहे ते फेस केलं पाहिजे. इफ द फ्युचर इज ब्लॅक, ओके, लेट मी फेस इट, दॅन टू अटेम्प्ट टू ब्राइटन इट बाय mere will or the wish of the imagination. What is the situation? It is. I should accept it. डॉक्टर वॉटसनला असं म्हणायचं आहे की जी परिस्थिती आहे माझी, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत, शारीरिकदृष्ट्या कमकुवत आहे ते आहे. आय शुड एक्सेप्ट इट रादर टू थिंक अबाउट ब्राईट फ्युचर ओनली इन इमॅजिनेशन. फक्त कल्पनेमध्ये सुखी, आनंदी, श्रीमंत भविष्याचा विचार करणं इट्स रॉंग. रादर I have to face whatever is. जे काही आहे ते आहे असा विचार मी करायला पाहिजे. Here the word is used will or the wish. Will or the wish means something that is impossible to get or achieve. अशी एखादी गोष्ट की जी मिळवणं अशक्य आहे, पण त्या गोष्टीचा विचार करणं फक्त कल्पनेमध्ये की ती मिळवून माझं फ्युचर मी ब्राईट करावं, दॅट इज रॉंग असं डॉक्टर वॉटसनला वाटतंय. नाउ वी कॅन सी इन क्विक ग्लान्स व्हॉट एव्हर इज हॅपन टिल नाउ. आतापर्यंत काय झालं हे आपण वी कॅन सी इन द प्लॉट ऑफ द नॉवेल, द व्हेरी फर्स्ट पेज. ओके, व्हेरी फर्स्ट पेज. So in short, we can see the plot of the novel. The novel has a complex plot involving service in India, the Indian Rebellion of 1857, a stolen treasure, and a secret pact among 4 convicts. The 4 of the title and 2 corrupt prison guards. Here, its story's plot is very complicated, because it happens in the many stories that the area covered must be limited. The happenings and the occurrences and the events which normally appear in the small area. But here in our story, that is the full England is there, and also India before independence. And so we have to shift from one area to another area, one continent to another continent, means Asia to Europe. And so just to understand the things or the happenings and the occurrences, we have to relate to events where they have been happened. Who are the convicts? These are the main issue to find out here. And so it is said that the novel has a complex plot involving service in India, the Indian Rebellion of 1857. As we all know, before independence, means before 1947, there was the major outbreak of war in 1857. In Marathi, we call it 1857 चा उठाव, which was started by Mangal Pandey and some Peshwas. So it started there and ends in London. A stolen treasure, चोरलेली संपत्ती, चोरलेला गुप्त साठा, and a secret pact
आणि त्या साठ्याबद्दल, त्या संपत्तीबद्दल 4 कन्व्हिक्स मध्ये 4 कन्व्हिक्स म्हणजे 4 गुन्हेगारांमध्ये जो पॅक्ट झाला होता, करार झाला होता या संपत्तीच्या बाबत. Number 4 is very important in the novel because the sign of the 4 is the title of the novel. Having the 12 chapters, we have only 2 chapters in our prescribed book. The 4 of the title and 2 corrupt prison guard. आणि 2 गार्ड्स जे आहेत ते करप्ट आहेत. प्रिझनचेच गार्ड आहे, म्हणजे शेळी कुंपण खातं याच्यासारखं झालं आहे की त्या तुरुंगाच्या सुरक्षितेसाठी जे काम करतात ते पण करप्ट आहे, भ्रष्ट आहे. आणि हे 4 कन्व्हिक्स आहेत, 4 गुन्हेगार आहेत. Where the story starts and where it ends. It starts in India and it ends in London. So, our main protagonist of the story, Mary, as we know all, she reaches to Sherlock Holmes for the help. In December, according to Mary, Mary tells the story that in December 1878, her father had telegraphed her upon his safe return from India and requested to meet him at Langham Hotel in London. But when Mary arrived there, she couldn't meet her father because, as per the manager of hotel, her father has not come yet to the hotel. He disappeared from the last night and till now she hadn't been here. He hadn't been here. So Mary registered the complaint about missing of his father in the police station and also advertised in newspaper. Despite all efforts, she couldn't get even a single clue of her father. She communicated with the only friend of his father, Major John Sholto, who also refused to tell anything about him, as he declared that he didn't even know that Captain Morstan is in London. And so the second puzzle, this is the first puzzle, that the disappearance of the Mary's father, मेरीच्या वडील गायब होतात आहे, हे पहिलं पझल आहे. द सेकंड पझल, दुसरं कोड काय आहे, that she has received 6 pearls in the mail from anonymous benefactor. Unknown benefactor म्हणजे तो व्यक्ती जो आहे तो अननोन आहे, मेरी त्याला ओळखत नाहीये. 1 per year since 1882. 1882 पासून आजपर्यंत 6 वर्ष सतत on the same day she is getting by mail that pearl, which is very expensive and rare. With the last pearl, she received a letter remarking that she has been wrong and asking for meeting. आणि जेव्हा शेवटचा मोती आलेला आहे त्याच्यासोबत तिला त्या दिवशी सकाळी पत्र पण आलं की ती रॉंग वुमन आहे, तिच्यासोबत वाईट घडलेलं आहे अँड वी वॉन्ट टू करेक्ट इट. आम्हाला करेक्ट करायचं आहे, वी वॉन्ट टू करेक्ट इट. सो यू शुड मीट or Mary should meet that particular sender of the letter. त्या पत्रात असं लिहिलं आहे की तिनं भेटायला हवं. And from that she discovers that Major Sholto had died in 1882. आणि त्याच्यावरनं शोल्टो होम्सनी हे शोधून काढलं आहे की जो एकमेव मित्र होता तो गेलेला आहे in 1882. And that within a short time of span, Mary began to receive the pearls, implying a connection. म्हणजे होम्सनी हे शोधून काढलं आहे की मेजर शोल्टो 1882 मध्ये गेले आणि ते गेल्यानंतर लगेचच मेरीला
मोती डाकच्या माध्यमातून मेलच्या माध्यमातून येणं सुरू झालं आणि म्हणून शोल्टोचा मृत्यू आणि मेरीला येणारे मोती याच्याशी काहीतरी कनेक्शन आहे हे होम्सनी शोधून काढलेलं आहे. The only clue Mary can give Holmes is a map of fortress. फक्त एकच क्ल्यू मेरी होम्सला प्रोड्यूस करू शकली तो होता फोर्ट्रेसचा मॅप. In the last part, we have seen that, okay? A map of the fortress found in her father's desk with the names of Jonathan Small, Mahomet Singh, Abdullah Khan, and Dost Akbar. These are the 4 people whose names are written on that secret map as shown by our Mary to Sherlock Holmes. Okay. And as we have seen that our second hero, Dr. Watson, when he thinks about Mary's marriage with him, he thinks about himself that he was just a very big doctor in the army of the London. He has no more identity than it. So he should not think of the Mary. मेरीचा विचार करणं अयोग्य आहे असं तिला वाटतंय. Sherlock recommends Dr. Watson to read Winwood Read's book, Martyrdom of the Man, and leaves the room in search of some references that we have seen. की विनवूड रीडचं पुस्तक वाचून घे, मी जाऊन येईपर्यंत असं शेरलॉक्स वॉटसनला सांगतात आणि निघून जातात. इन सर्च ऑफ सम रेफरन्सेस अँड फॅक्ट्स दॅट आर इसेन्शियल फॉर द केस. मेरीचं केस तपास करण्यासाठी काही गोष्टी त्याला माहिती करून घेणं गरजेचं असतं आणि म्हणून तो रूमच्या बाहेर पडतो. आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम हिज इन्व्हेस्टिगेशन, तो आपल्या तपासातून जेव्हा परत येतो, ही शेअर्स हिज फाइंडिंग्स विथ वॉटसन. जे काही त्यांनी शोधून काढलंय त्याचे जे निष्कर्ष आहे, फाइंडिंग्स आहे मेरीच्या केस बाबत, तिच्या वडिलांबाबत, तिच्या वडिलांच्या मित्राबाबत, पर्ल्स बाबत, पत्राबाबत, he shares with Dr. Watson. He believes that the death of Major Sholto, Mary's father's only friend in London, has some connection with the pearl coming from Mel. म्हणजे मेरीच्या वडिलांच्या एकव मित्रांचा मृत्यू आणि तिला येणारे मोती यात काहीतरी कनेक्शन आहे असं फाइंडिंग्स तो काढतो. नाउ द थर्ड चॅप्टर, इन क्वेस्ट ऑफ सोल्युशन. म्हणजे सोल्युशन म्हणजे निकाल किंवा रिझल्ट, वी कॅन से क्वेस्ट ऑफ अ सोल्युशन, उपाय. जे काही त्याचं मिस्ट्री आहे ती उलगडण्याच्या शोधात निघाले. क्वेस्ट मीन्स सर्च. ओके. इट वॉज 5:30 बिफोर होम्स रिटर्न. He was bright, eager, and in excellent spirits. जेव्हा शेरलॉक होम्स परत आले, 5:30 वाजताच्या पूर्वीच आले. इट वॉज 5:30 बिफोर होम्स रिटर्न. म्हणजे तो या 5:30 वाजताच्या आसपास आपल्या घरी परत आला. तेव्हा त्याचा मूड कसा होता? ही वॉज ब्राईट, इगर अँड इन एक्सलंट स्पिरिट. उत्सुकता, आनंद आणि काहीतरी सापडल्याचा ब्राईटनेस त्याच्या डोळ्यामध्ये होता. पण मधूनच त्याचा मूड बदलायचा आणि फिट्स ऑफ द ब्लॅकेस्ट डिप्रेशन, कुठेतरी नर्वसनेस, खिन्नता, उदासीनता थोड्या वेळाकरता झळकून जायची त्याच्या डोळ्यांमध्ये, चेहऱ्यावर. बट अदरवाइज ही वॉज इन द एक्सलंट स्पिरिट्स. सी नाउ दॅट द 5:30 and the Sherlock Holmes has reached his home. There is no great mystery in this matter, he said, taking the cup of tea which I had poured out for him. डॉक्टर वॉटसननी दिलेला चहा पिताना शेरलॉक होम्स त्याला म्हणतोय की या केसमध्ये फारशी मिस्ट्री नाहीच आहे, फारसं रहस्य नाहीच आहे. विच द फॅक्ट्स अपिअर टू ऍडमिट ऑफ ओनली वन एक्सप्लेनेशन. जे काही फॅक्ट्स मी शोधून काढलेले आहे त्याच्यातनं एकच एक्सप्लेनेशन मी तुला देऊ शकतो. पण पुढचं
शेरलॉक होम्सला बोलू न देता वॉटसन उद्गारले, व्हॉट, यू हॅव सोल्ड इट ऑलरेडी? तू शोधून काढलं का ऑलरेडी की काय आहे नक्की या केसमध्ये? द रिप्लाय ऑफ शेरलॉक्स, वेल दॅट वुड बी टू मच टू से. नाही, मी शोधून काढलं असं काहीच नाही म्हणणार, हे अतिच होईल. फक्त आय हॅव डिस्कवर्ड अ सजेस्टिव्ह फॅक्ट, काही सजेशन मिळू शकतात अशा काही फॅक्ट्स मी शोधून काढल्या. दॅट इज ऑल, फक्त एवढंच की ज्याच्यातनं काही सजेशन मिळू शकतं, काही क्ल्यू मिळू शकतात, काही अंदाज बांधले जाऊ शकतात. इट इज हाऊ एव्हर व्हेरी सजेस्टिव्ह. पण मी जे काही शोधलं आहे ना ते खूपच सजेस्टिव्ह आहे. इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स अ समथिंग डिफरंट, रिमार्केबल फॅक्ट्स आय हॅव फाउंड. काही अगदी ठळक अशा फॅक्ट मी शोधून काढल्या आहेत. द डिटेल्स आर स्टील टू बी ऍडेड. पण त्या फॅक्ट्स बरोबर आहे की नाही, त्यांचं एकमेकांची काय कनेक्शन आहे, हे सगळं विचार करून काही फॅक्ट्स मला अजूनही ऍड करायचे आहे. I have just found on consulting the back files of the Times that Major Sholto of Upper Norwood, late of the 34th Bombay Infantry, died upon the 28th of April 1882. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जी मी शोधून काढली आहे, दॅट इज दॅट की मेजर शोल्टो हे 28 एप्रिल 1882 रोजी गतप्राण झालेले आहे. ही इज डेड नाउ. As I have seen the back files of the Times. Times is a newspaper. त्या न्यूजपेपरच्या मागचे पेपर बघताना आणि फाईल बघताना मेजर शोल्टो, जे की अप्पर नॉर्वॉर्ड लेट ऑफ द 34th बॉम्बे इन्फंट्री मध्ये काम करत होते, ते 28 एप्रिल 1882 रोजी त्यांचा मृत्यू झाला आहे. ही बातमी मी तिथे वाचलेली आहे. दिस इज द मेन फॅक्ट आय फील, आणि माझ्या दृष्टीने ही महत्वाची फॅक्ट आहे असं शेरलॉक्स सांगतात आहे डॉक्टर वॉटसनला. सो दिस इज द इम्पॉर्टंट फॅक्ट विच डॉक्टर नो फ्रॉम शेरलॉक होम्स. I may be very obtuse Holmes, but I fail to see that what this suggests. आता वॉटसन काय म्हणतोय, ऑब्ट्यूज म्हणजे मंद, समजण्यामध्ये तुला अवघड आहे एखादी गोष्ट. तो म्हणतो की मी कदाचित तुझ्या एवढं इंटेलिजंट नसेल, मंद असेल, पण आय फेल टू सी व्हॉट दिस सजेस्ट. या त्यांच्या मृत्यूतनं काय सजेस्ट होतं, काही फार तर नाही सजेस्ट होत ना, असं डॉक्टर वॉटसन शेरलॉक होम्सला रिप्लाय करतात आहे. मग No, you surprise me. Look at it. In this way, then, Captain Morstan disappears. म्हणजे शेरलॉक होम्स म्हणतात मला हे खूप आश्चर्य वाटलं. बघ, ही जी फॅक्ट आहे मी जी शोधून काढली आहे, तिच्याकडे मी सांगतो त्या दृष्टिकोनातनं बघ, म्हणजे मग तुला कळेल. कॅप्टन मॉर्स्टन डिसॅपियर्स, हे आपल्याला माहितीये की कॅप्टन मॉर्स्टन्स म्हणजे मेरीचे वडील डिसॅपियर झाले, आणि द पर्सन only person in the London whom he could have visited in मेजर शोल्टो. आणि फक्त एकच शक्यता आहे की कॅप्टन मॉर्स्टन नक्कीच त्यापूर्वी मिस्टर शोल्टो, जे ज्यांचे एकमेव मित्र होते, त्यांच्याशी भेटले असतील. ही एकमेव संभाव्यता असणारे ही एकच व्यक्ती आहे. 4 years later शोल्टो डाईज. 4 वर्षानंतर शोल्टो मरतात. Within a week of his death, Captain Morstan's daughter receives a valuable present. आणि शोल्टो गेल्यानंतर म्हणजे एका आठवड्याच्या आतच तिला ते व्हॅल्युएबल बक्षीस यायला लागतं, विच इज रिपीटेड फ्रॉम इयर टू इयर. दरवर्षी ते रिपीट होत आहे. मुख्य महत्वाची गोष्ट म्हणजे ही. अँड नाऊ कल्बिनेट्स इन अ लेटर. आणि आता तर कळसच गाठलाय की आता तर पत्रच आलंय तिला भेटीसाठी. अँड सो आय एम शुअर दॅट इट इज अ इंटरकनेक्टेड matter. Sholto's death and the arrival of valuable prize gift for our Mary Morstan. And now culminates in a letter which describes her as a wrongdoer. जिथे तिला अन्याय झालेली स्त्री असं म्हटलंय त्या पत्रामध्ये. What wrong can it refer to except this deprivation of her father? तिच्यासोबत काय रॉंग झालं असेल, तिच्यावर कुठला अन्याय झाला असेल, एक्सेप्ट हर फादर्स डेथ और फादर्स
डिसअपिरन्स म्हणजे वडील गायब झाले याच्यापेक्षा दुसरं कोणता मोठे अन्याय होऊ शकतो तिच्याकरता. अँड व्हाय शुड द प्रेझेंट बिगिन इमिजिएटली आफ्टर शोल्टोज डेथ. आणि दुसरा प्रश्न राहतोच की अगदी शोल्टो मेल्यानंतरच कसं काय तिला पत्र आलं भेटीचं, आणि ते पल कसे काय तो गेल्यानंतरच यायला लागले. ओके, सो अनलेस इट इज that Sholto's here knows something of the mystery and desires to make compensation. म्हणजे शोल्टोचे मृत्यू जे आहे त्याचं काही मिस्ट्री, काही रहस्य असेल की ज्याच्यामुळे ती जी व्यक्ती आहे तिला, मेरीला कंपेन्सेशन देण्याची, भरपाई, नुकसान भरपाई देण्याची इच्छा असू शकते, आणि ती शोल्टोच्या मृत्यूनंतर सुरू झाली आहे. हॅव यू एनी अल्टरनेटिव्ह थिअरी विच विल मेक द फॅक्ट्स. याच्यापेक्षा दुसरं काही फॅक्ट तू सांगू शकतोस का? तसं असेल तर आय एम रेडी टू थिंक अबाउट. म्हणजे तू जर दुसरा काही मला पर्याय सांगत असेल तर मी पण नव्यानं विचार करायला तयार आहे. बट व्हॉट अ स्ट्रेंज कंपेन्सेशन अँड हाऊ स्ट्रेंजली मेड. व्हाय टू शुड ही राईट अ लेटर नाऊ रादर दॅन 6 years ago. आणि हा प्रश्न आहेच की हे कंपेन्सेशन किती चमत्कारिक आहे. हे मोती दरवर्षी तिला पाठवला जातो आहे आणि किती चमत्कारिक पद्धतीनं ते कंपेन्सेशन केलं जात आहे पत्रातून. आणि तो इतक्या 6 वर्षानंतरच का पत्र लिहितो आहे, आधी का नाही लिहिलं? अगेन द लेटर स्पीक्स ऑफ गिव्हिंग हर जस्टिस. आणि त्या पत्रात असाही उल्लेख केला आहे की तिच्यावर जो अन्याय झाला आहे आणि आता तिच्यावर तो अन्याय मोडून काढायचा आहे. व्हॉट जस्टिस कॅन शी हॅव. काय, कशा प्रकारचा न्याय ती मिळवू शकते? इट इज टू मच टू सपोज दॅट हर फादर इज स्टील अलिव्ह. आणि हे विचार करणं पण खूप अवघड आहे ना, किंवा अशक्य पण वाटतो की तिचे वडील कदाचित अजूनही जिवंत असेल. कारण असते तर 6 वर्षामध्ये, 10 वर्षामध्ये त्यांनी कधीतरी तिच्याशी संपर्क केला असता. देर इज नो अदर इनजस्टिस इन हर केस दॅट यू नो ऑफ. म्हणजे आपल्याला जी केस माहिती आहे मेरीची, तर तिच्या आयुष्यातला सगळ्यात मोठा अन्याय तर तिच्या वडिलांचा डिसअपिरन्स किंवा अदृश्य होणं हाच असू शकतो. याच्यापेक्षा दुसरा कुठला मोठा अन्याय होणार आहे तिच्याकरता? There are difficulties. There are certainly difficulties, said Sherlock Holmes pensively. म्हणजे वॉटसन जेव्हा असं म्हणाले की अजून कुठला मोठा अन्याय होणार आहे, तर शेरलॉक होम्स म्हणतात, हो ना, खूपच डिफिकल्ट सिच्युएशन आहे. इतक्या डिफिकल्टीज आहे जस्ट टू अंडरस्टँड द फॅक्ट्स, सेड शेरलॉक होम्स पेन्सिव्हली. अगदी विचारपूर्वक खिन्न होऊन त्यांनी तसा उद्गार काढलेला आहे. बट आवर एक्सपिडिशन ऑफ टू नाईट विल सॉल्व देम ऑल. पण आपलं जे एक्सपिडिशन आहे आजचं, एक्सपिडिशन म्हणजे साहसी कार्य आपण जे करायला जातो आहे आज रात्री, कदाचित त्याच्यातनं हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल, सुटेल. ओ, हिअर इज अ 4-wheeler अँड मिस मॉस्टन इज इनसाइड. आर यू ऑल रेडी? देन वी हॅड बेटर गो डाऊन फॉर इट इज अ लिटिल पास्ट द आवर. आणि तेवढ्यात 4-wheeler आल्याचा आवाज येतो आहे आणि मिस मॉस्टन आत येते आहे. आर यू ऑल रेडी असं म्हणते आहे. देन वी हॅड बेटर टू गो डाऊन. आपली जाण्याची वेळ झाली आहे, आपण आता खाली जाऊया, असा विचार तिथे मांडला गेलेला आहे. डॉक्टर वॉटसन सेड, आय पिक अप माय हॅट अँड माय हेवीएस्ट स्टिक. मी निघायचं म्हणून माझी जी सर्वात वजनदार अशी स्टिक होती, काठी होती, ती मी हातात घेतली आणि माझी हॅट पण घेतली. बट आय ऑब्झर्व दॅट होम्स टूक हिज रिव्हॉल्वर फ्रॉम हिज ड्रॉवर अँड स्लिप्ड इट इनटू हिज पॉकेट. पण होम्सनी तर त्याच्या ह्याच्यातनं रिव्हॉल्वर घेतली आणि आपल्या पॉकेटमध्ये ठेवली. इट वॉज क्लिअर दॅट ही थॉट दॅट आवर नाईट्स वर्क माइट बी अ सिरियस वन. कदाचित त्याच्या मनामध्ये असा विचार असेल की आजचं रात्रीचं एक्सपिडिशन हे खूप साहसी आणि गंभीर स्वरूपाचं असेल. कोण जाणे, बंदुकीचं काम पडू शकतं, या विचाराने कदाचित त्यांनी ते घेतलं असेल. सी हिअर, ही इज विथ हिज, डॉक्टर वॉटसन विथ हिज hat and this heaviest stick. Okay, he is there, and our Sherlock Holmes with his gun, his pistol. Miss Marston आलेली आहे. How was she? Was muffled in a dark cloak. तिने स्वतःला एका
गर्द रंगाच्या कपड्यांमध्ये गुंडाळलं होतं. अँड हर सेन्सिटिव्ह फेस वॉज कंपोज बट पेल. तिचा बोलका चेहरा अतिशय शांत होता, कंपोज्ड होता, पण निस्तेज पण होता. त्याच्यावरचं तेज थोडंसं कमी झालं होतं. She must have been more than a woman if she did not feel some uneasiness at the strange enterprise upon which we were embarking. आणि हे डॉक्टर वॉटसनचं मत आहे तिच्याबद्दलचं, की कदाचित ती एक महिला वुमन पेक्षा अजून काहीतरी जास्त तिच्या कोणीतरी वेगळी कोणीतरी असेल. कारण आज जे काम आम्ही हाती घेतलं होतं, जे एंटरप्राइज आम्ही हाती घेतलं होतं, ते साधं सरळ नव्हतं. इट वॉज अ स्ट्रेंज, चमत्कारिक होतं. आम्ही त्या कामासाठी चाललो होतो, पण ती मात्र अगदी इझी गोईंग होती. कुठलंही गांभीर्याच्या छटा तिच्या चेहऱ्यावर नव्हत्या. नो अनइझीनेस वॉज देअर. हर सेल्फ कंट्रोल वॉज परफेक्ट. तिचं सेल्फ कंट्रोल, स्वतःवरचं नियंत्रण परफेक्ट होतं. अँड रेडिली अन्सर्ड द फ्यू ऍडिशनल क्वेश्चन्स विच शेरलॉक होम्स पुट टू हर. आणि शेरलॉक होम्सनी तिला काही जे प्रश्न विचारले ते पण तिने तितक्या सहजतेने त्याचं उत्तर दिलं. म्हणजे ती महिलेपेक्षा, वुमनपेक्षा अजून काहीतरी असेल वेगळी. कारण या स्थितीमध्ये कुठलीही महिला गटपटली असती, प्रश्नांची उत्तरं देताना अडखळली असती, चेहऱ्यावर चिंता पसरली असती. बट शी वॉज नॉट दॅट काइंड ऑफ लेडी. शी हॅज अ सेल्फ कंट्रोल. शी वॉज मोर इझी. हर फेस वॉज कंपोज्ड. And she answered the question very easily without any hesitation to Sherlock Holmes. See, as we describe about the Mary, that she was muffled in the dark cloth, okay, and she has that बुरखा टाईपचा रुमाल ज्याने तिला स्वतःला झाकलं होतं. आणि नाव फॉर शेरलॉक होम्स अँड डॉक्टर वॉटसन, शी अनवेल्ड हरसेल्फ. तिने आपल्याला बुरखा चेहऱ्यावरचा बाजूला केलेला, अनवेल्ड हरसेल्फ. नाव दे आर रेडी टू गो टू द प्लेस where they have to meet their unknown friend. Mary is already inside the cab, and Dr. Watson and Sherlock Holmes are about to enter into that hansom, okay, horse carriage. At the Lyceum Theatre, the crowds were already thick at the side entrances. जे लिसियम थिएटरला ते पोचल्यानंतर तिथे भरपूर गर्दी होती. प्रवेशद्वारावर तर खूपच गर्दी होती. इन फ्रंट आणि समोर रस्त्यावर कंटिन्युअस स्ट्रीम ऑफ हँडसम्स अँड फोर व्हीलर्स. आणि रस्त्यावर तर एक रांग लागली होती घोडागाडी आणि फोर व्हीलर्सची. त्या फोर व्हीलर्सचा रॅटलिंग आवाज येत होता. काही ठिकाणी फोर व्हीलर्स मधनं डिश, सामान, कार्गो म्हणजे सामान, शर्ट फ्रंटेड मेन, या माणसांकडनं, मजूर लोकांकडनं किंवा काही लोकांकडनं सामान अनलोड केल्या जात होतं, डिस्चार्ज केल्या जात होतं. रस्त्यावर काही महिला कशा होत्या, बी शॉल्ड अँड बी डायमंडेड, शॉल पंगरलेल्या आणि सजलेल्या अशा महिला रस्त्यावरून जात होत्या. So what was or how was the atmosphere of that time London? त्यावेळेचं लंडन कसं होतं? It can be seen through these word picture. ह्या वर्ड पिक्चर मधनं आपल्याला कळू शकतं की तेव्हा घोडागाडी किंवा आपण ज्याला बग्गी म्हणतो, दे कॉल्ड इट हँडसम्स, किती त्याचा वापर होता. फोर व्हीलर्स कशा होत्या जुन्या काळच्या, आणि महिला कशा स्वतःला वेगवेगळ्या प्रकारचा पेहराव करून, शॉल पांघरून जायच्या आणि डायमंड म्हणजे स्वतःला डेकोरेट करून, ऑर्नामेंट करून जायच्या. That is told here. It is very interesting to understand that time of situation in London, because from that we can imagine or we can take some references for our story. आपल्या स्टोरीशी रिलेटेड काही रेफरन्सेस आपल्याला त्या परिस्थितीमधनं मिळू शकतात. We can observe that situation and can enjoy also the backdated London with the continuous stream of hansoms. See, different kinds of hansoms were present there, had been there.
सी व्हेरिएशन्स इन हँडसम्स. त्या हँडसम्स मध्ये पण किती व्हेरिएशन्स होते त्या काळामध्ये, त्या बग्गी मध्ये. सी इट्स कन्स्ट्रक्शन वी कॅन सी, त्याची रचना आपण बघू शकतो. इन द लास्ट इज देर इज अ बॉक्स ऑन द that handsome or the ghoda gadi. Here boxless handsome. Okay. Here is the palki type palanquin type, palanquin like carriage, म्हणजे पालखी सारखी असणारी घोडागाडी. असे various shades of the handsome we can see. Likewise, the four-wheelers are also. How old model were there? त्या काही असणारे जे मॉडेल्स होते फोर व्हीलर्सचे, व्हेरिएशन्स वी कॅन सी हिअर. Vintage cars. It is very enjoyable thing for us to see and observe those days and to go in those days to understand the mystery of Mary Mostyn. And the people are unloading the cargo from the trucks, tempos and rickshaws. See here, and the women who are be-shawled and be-diamonded. स्वतःला सजवलेल्या, ornament घातलेले and be-shawled. It is very interesting to see. Okay, be-diamonded. You can see that crown here also, diamond necklace, and the earrings are here. See, be-shawled, the shawl, पांघरणे हा जो प्रकार असतो, be-shawling. Here also the shawl and the chain of continuous flow of four-wheelers and hansom and the crowd. हे सगळं त्या रोडवर त्या काळी सुद्धा इंग्लंडमध्ये असायचं. And now they are at the Lyceum Theatre. That pillar, third pillar from the left, डावीकडून तिसऱ्या पिलर जवळ तुम्ही उभं राहायचंय असं सांगितलं होतं. सो नाऊ दे आर वेटिंग फॉर द मॅन टू विजिट देम. त्यांना भेटायला येणाऱ्या माणसाची ते वाट बघत आहे तिथे. अँड हिअर द मॅन, सी फर्स्ट, सेकंड पिलर अँड थर्ड पिलर वेअर आवर हिरोईन इज स्टँडिंग. ओके, द मॅन इज reaching to them, to the Mary. And here we had hardly reached the third pillar, which was our Randhavas. आम्ही त्या आमचं मीटिंग पॉइंट जे होतं, रांधावस होतं, मीटिंग पॉइंट. रांधावस मीन्स मीटिंग पॉइंट. वी रिच देअर, आम्ही तिथे पोहोचलो, नुकतं पोहोचलो. बिफोर अ स्मॉल डार्क ब्रिस्क मॅन इन द ड्रेस ऑफ अ कोचमन अकॉस्टेड अस. तेवढ्यात एक छोटासा खुजा माणूस, तुरुतुरु चालणारा आणि काळपट रंगाचा, इन द ड्रेस ऑफ कोचमन म्हणजे घोडागाडी हाकलणारा, तो आमच्यापर्यंत त्यांनी कम्युनिकेट केलं, आमच्याकडे अप्रोच झाला तो. ओके, आर यू द पार्टीज हु कम विथ मिस मॉस्टन, ही आस. त्यांनी वॉटसनला आणि शर्लॉक होम्सला विचारलं की तुम्ही तीच पार्टी आहे का जे मिस मॉस्टन सोबत येणार होते. तर मिस मॉस्टन त्यांना इंट्रोड्यूस करते. येस, आय एम मिस मॉस्टन अँड दिस टू जेंटलमॅन आर माय फ्रेंड्स. आणि हे दोघं सभ्य गृहस्थ माझे मित्र आहेत. नाउ ही इज अगेन आस्किंग द क्वेश्चन टू बोथ ऑफ देम. दोघांनाही प्रश्न विचारत आहे हा, आणि मेरीला पण प्रश्न विचारत आहे. ही बेंट अ पेअर ऑफ वंडरफुली पेनिट्रेटिंग अँड क्वेश्चनिंग आईज अपॉन अस. त्यांनी आम्हालाही प्रश्न विचारले, आणि त्याचे डोळे प्रश्न विचारताना कसे होते, भेदक होते. पेनिट्रेटिंग म्हणजे भेदक. पार आमच्या नजरेला नजर त्यांनी भिरवली, आणि डोळ्यांमध्ये प्रश्न पण होता. क्वेश्चनिंग अँड पेनिट्रेटिंग आईज. डोळे कसे होते त्या माणसाचे, तर पेनिट्रेटिंग अँड क्वेश्चनिंग. यू विल एक्सक्यूज मी मिस, ही सेड विथ अ सर्टन डॉगिड मॅनर. अतिशय निर्धाराने, डॉगिड मॅनर म्हणजे निर्धाराने त्यांनी मेरीला विचारलं, माफ करा मला, बट आय वॉज टू आस्क यू गिव्ह मी युअर वर्ड दॅट नायदर ऑफ युअर कंपनी इज पोलीस ऑफिसर. म्हणजे तुम्ही मला हे प्लीज कळवा की या दोघांपैकी कोणी पोलीस ऑफिसर तर नाही ना, कारण मला माझ्या मालकाला सांगायचे, त्यांनी मला हा प्रश्न विचारायला सांगितलाय. देन मेरी आन्सर्ड,
आय गिव्ह माय वर्ड ऑन दॅट. मी माझा शब्द तुम्हाला आधीच सांगितलाय की हे माझे मित्र आहेत, नॉट द पोलिसमन. आणि खात्री पटल्यानंतर हा जो कोचमन आहे ऑफ द कॅरेज ऑर द हॅन्डसम ऑर द बॉक्स, हा जो याच्यावर बॉक्स असतो ना, म्हणून मग याला बॉक्स पण म्हणतात. इट इज कॉल्ड बॉक्स ऑल्सो. सो ही बघा, हिज हँड्स आर अप्रेज, त्यांनी आपले दोन्ही हात वर केले आणि शिटी मारली. श्रील व्हिसल, अतिशय कर्कश अशी शिटी मारली. हा मुलगा ती गाडीचे जे घोड्याचे जे व्हीप आहेत ते आपल्या हातात घेऊन उभा आहे तिथे, आणि ही व्हिसल with a very sharp sound. Okay, with a very sharp sound. He gave a shrill whistle on which a street Arab led across a four-wheeler and opened the door. And so he said, now he is confirmed that the persons who are with Mary are not policemen, but they are the friends. And so just to follow the order of his master, he gave the whistle to the little boy who was standing there with the rein in his hand of the horse. And with his shrill whistle, the man who had addressed us mounted to the box. त्या बॉक्स मध्ये तो बसलाय आता. हा जो गाडीवान आहे ना, कोचवान ज्याला आपण म्हणू शकतो, तो गाडीमध्ये बसलेला आहे, माउंटेड टू द बॉक्स. व्हाईल वी टूक आवर प्लेसेस इनसाइड, आणि आम्ही पण त्या आमच्या जागा त्या याच्यामध्ये घेतलेल्या आहे. बट व्हॉट हॅपन्ड व्हेन ही विसल्ड, जेव्हा त्यांनी शिटी मारली, इतकी कर्कश शिटी होती ती की त्या रस्त्यावरून कारमध्ये जाणारा, फोर व्हीलर मध्ये जाणारा एक अरब माणूस होता. त्यांनी दार उघडून पाहिलं की नक्की काय झालं. ही ओपन द डोर्स टू सी व्हॉट हॅपन्ड देअर. बट दिस मॅन डिडंट केअर. कोचमन डिडंट केअर. कोचमननी काही असं फार मनावर घेतलं नाही ते, आणि स्वतः तो त्या बॉक्समध्ये चढून बसला. वाईल वी टूक आवर प्लेसेस इनसाइड, आणि आम्ही त्याच वेळेस आमच्या जागेवर बसलो. वी हॅड हार्डली डन सो, आम्ही ते तसं केलं नुकतं. सो मीन्स वी टूक आवर प्लेसेस, आम्ही आमच्या जागा घेतल्या. बिफोर द ड्रायव्हर व्हिप अप हिज हॉर्स, आणि बसतो न बसतो तर ड्रायव्हरनी चाबकानी त्या हॉर्सला चल अशी खून केली. अँड वी प्लंज अवे ऍट अ फ्युरियस पेस, आणि आमची गाडी धावायला लागली. फ्युरियस स्पेस, भयंकर स्पीडनी धावायला लागली. थ्रू द फॉगी स्ट्रीट, आणि सगळे रस्ते कसे होते, फॉगी होते, सगळीकडे धुकं पसरलं होतं. फॉगी स्ट्रीट्स. नाउ वी कॅन वॉच हाऊ दॅट अरब ओपनड हिज डोअर टू सी व्हॉट हॅपन्ड वेन द कोचमन व्हिसल्ड शार्पली. जेव्हा त्या कोचमननी शार्पली व्हिसल केली, तेव्हा तो अरब जो होता त्यांनी आपलं दार उघडून पाहिलं की नक्की काय झालंय. ओके. How he called the coachman and he mounted on his seat, त्याच्या सीटवर तो बसलेला आहे. And these fellows are also inside the Dr. Watson, Sherlock Holmes and Miss Mary. They have taken their places into the box and now they are discussing about the plan. आणि आता ते त्या आपल्या प्लॅन विषयी ते तिघही जण चर्चा करत आहेत. मेजर शोल्टो वॉज अ व्हेरी पर्टिक्युलर फ्रेंड ऑफ पापाज, शी सेड. आणि तिने शेरलॉक होम्सला सांगितलं की मेजर शोल्टो जे होते ते माझ्या वडिलांचे एक पर्टिक्युलर फ्रेंड होते. शी सेड हिज लेटर्स मीन्स पापाज लेटर्स और शोल्टोज लेटर, वी कॅन से दोघांचे पण मित्रांचे जे पत्र होते ते फुल ऑफ अल्युजन्स टू द मेजर. म्हणजे वडिलांनी जे पत्र म्हणजे मला पाठवलेले होते त्याच्यामध्ये वारंवार त्यांचा उल्लेख व्हायचा. अल्युजन्स म्हणजे इनडायरेक्ट रेफरन्सेस त्यांचे यायचे. म्हणजे ते दोघं खूप छान वेगळ्या प्रकारचे मित्र होते. ही अँड पापा वेअर इन कमांड ऑफ द ट्रूप्स ऍट द अंदमान आयलंड. आणि ते दोघंही जे सैन्य होतं ब्रिटिशांचं, ट्रूप्स, त्यांचे ते ऑफिसर होते. ही अँड पापा वेअर कमांडर होते, ऑफिसर होते ऑफ द ट्रूप्स ऍट द अंदमान आयलंड. सो दे वर थ्रोन अ ग्रेट डील टुगेदर. त्याच्यामुळे त्यांनी बराच वेळ एकमेकांसोबत घालवलेला आहे. बाय द वे, अ क्युरियस पेपर वॉज फाउंड इन पापाज डेस्क. ठीक आहे, पण मला आता एक गोष्ट आठवली की मी आज जेव्हा बघत होती पापांचा डेस्क, त्याच्यामध्ये मला एक
एक वेगळाच पेपर, एक कागद सापडला, विच नो वन कुड अंडरस्टँड. कोणालाच तो समजू शकत नाही असा तो कागद आहे. आय डोंट सपोज दॅट इट इज ऑफ द स्लाइटेस्ट इम्पॉर्टन्स, बट आय थॉट यू माइट केअर टू सी इट, सो आय ब्रॉट इट विथ मी. कदाचित तो तुमच्या काही फायद्याचा नसेलही या केसच्या संदर्भात, त्याच्यावरून काही समजणार पण नाही, पण मला वाटलं की कदाचित तो तुम्हाला कामात येऊ शकतो, म्हणून मी तो घेऊन आली आता. इट इज हिअर. हे बघा, हा तो पेपर आहे. Holmes, who took that paper and unfolded. See, fold, घडी घालणे, unfold म्हणजे घडी उघडणे, un is the prefix. Holmes unfolded the paper carefully. होम्सनी तो जो पेपर होता तो अतिशय काळजीपूर्वक उघडला. and smoothed it upon his knee. आणि आपल्या गुडघ्यावर ठेवून त्यांनी तो, ज्याच्यावर काही वळ्या पडल्या असतील तर त्या प्लेन केल्या. smoothed it. He then very methodically examined it all over with his double lens. त्यांच्याकडे जे लेन्स होते, डबल लेन्स होता, की ज्याच्यामधनं बारीकातली बारीक गोष्ट दिसू शकत होती. अतिशय मेथॉडिकली, पद्धतशीरपणे त्यांनी त्या कागदाचा अभ्यास करणं, जो मेरीने त्यांना दिला होता, अभ्यास करणं सुरू केलंय. See how he is watching that paper Mary has given to Sherlock Holmes in the carriage while going to the unknown friend's house. आपल्या अनोळखी मित्राकडे जाताना जे घोडागाडीत बसून हे सगळं करत आहेत. He watched it with his double lens. तो जो नकाशा होता त्यांनी आपल्या डबल लेन्स मधनं त्याचं वॉच केलं आहे. And it is a paper of native Indian manufacture. आणि तो म्हणतोय की हा जो पेपर आहे ना, हा तिथे भारतातल्याच लोकांनी बनवलेला आहे, तिथलाच तो कागद आहे. ही रिमार्क, इट हॅज ॲट सम टाइम बीन पिन टू अ बोर्ड. हा कागद काही काळ या एखाद्या बोर्डवर पिन करून ठेवला असेल, टाचणीने टोचून ठेवला असेल, कारण त्याला तसे बारीक मार्क त्याच्यावर दिसत होते. द डायग्राम अपॉन इट, आणि या कागदावर जो डायग्राम काढलाय, इट अपियर्स टू बी अ प्लॅन ऑफ पार्ट ऑफ लार्ज बिल्डिंग. एका मोठ्या बिल्डिंगचा तो डायग्राम आहे, तो नकाशा आहे. ज्या बिल्डिंग मध्ये न्यूमरस हॉल्स आहे, खूप सारे हॉल्स आहे, न्यूमरस नंबर ऑफ हॉल्स आर देअर, कॉरिडॉर्स आहे खूप सारे, पॅसेजेस आहे खूप सारे, अशी ही मोठी बिल्डिंग आहे आणि त्याचा नकाशा आहे. आणि ऍट वन, दिस इज द नकाशा, ओके. अँड ऍट वन पॉइंट देर इज अ मार्क just as a cross. Okay, see, at one point is a small cross done in red ink. एका ठिकाणी तिथे रेड इंक मध्ये एक क्रॉस आहे, आणि अबाव इट, त्याच्या वर असं लिहिलंय 337 फ्रॉम लेफ्ट. आता हे 337 म्हणजे काय आहे? सेंटीमीटर आहे, मीटर आहे, व्हॉट एव्हर इज, नो वन नोज. म्हणजे त्या क्रॉसच्या वरच असं लिहिलंय 3.37 फ्रॉम लेफ्ट इन फेडेड पेन्सिल रायटिंग. म्हणजे पेन्सिल रायटिंग मध्ये अस्पष्ट ते लिहिलेलं आहे. इन द लेफ्ट हँड कॉर्नर, डाव्या हाताच्या कॉर्नर मध्ये, क्युरियस हिरोग्लिफिक लाईक 4 क्रॉसेस इन अ लाईन विथ देअर आर्म्स टचिंग. आणि वरच्या बाजूला, डाव्या बाजूला, तिथे काही म्हणजे पिक्टोरियल मार्क सारखे, म्हणजे काही चित्रमय लँग्वेज सारखे काही 4 चित्रलिपीतल्या मार्क्स सारखे काही सिम्बॉल्स तिथे काढलेले, क्रॉसचे सिम्बॉल्स आहे. आणि त्या सिम्बॉल्सचे, क्रॉसच्या सिम्बॉल्सचे एकमेकांचे जे हात एकमेकांना टच झाले आहे, क्रॉसेस इन अ लाईन विथ देअर आर्म्स टचिंग, त्याचे आर्म एकमेकांना टच करत आहे. बिसाइड इट, आणि त्याच्या बाजूला, ते जे 4 क्रॉस काढले आहे त्याच्या बाजूला, in a very rough and coarse character, the sign of 4, Jonathan Small, Mahommed Singh, Abdullah Khan, दोस्त अकबर, असं लिहिलेलं आहे. म्हणजे ते 4 क्रॉस आहे आणि त्याच्या समोर द साइन ऑफ 4 असं लिहिलेलं आहे, आणि त्याच्या पुढे ही 4 नावं आहे. नो, आय कन्फेस दॅट आय डू नॉट सी हाऊ दिस बेअर्स अपॉन द मॅटर. आणि मला कळत नाहीये की याचा आपल्याला या केसची काही फायदा होऊ शकेल की नाही. Now see, you can see here is the cross and written 3.
37. Okay, from left, from left, from left. ओके, असं लिहिलेलं आहे याच्या अगदी वर, या क्रॉसच्या वर असं लिहिलंय 337 फ्रॉम लेफ्ट. आणि डाव्या बाजूच्या कॉर्नरला देर आर द 4 क्रॉस लाईक साइन्स, आणि त्याचे जे हात आहेत ते एकमेकांना भेटले आहेत बघा इथे सी, आणि त्याच्या पुढे द साइन ऑफ 4 असं लिहिलं आहे, आणि ते चौघांचं चिन्ह. आणि ती चौघ, 4 नंबर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन आवर स्टोरी. आपल्या गोष्टीमध्ये हे 4चं चिन्ह खूप महत्वाचं आहे. ती नावं काय आहेत? जोनाथन स्मॉल, मेहमूद सिंग, Abdullah Khan and Dost Akbar. These are the 4 names written just after these signs. Okay. Yet it is evidently a document of importance. आणि हे तर नक्कीच आहे की हे जे डॉक्युमेंट आहे, हा जो कागद आहे हा नक्कीच महत्वाचा आहे, इम्पॉर्टन्स आहे. इट हॅज बीन केप्ट केअरफुली इन अ पॉकेट बुक. तुझ्या वडिलांच्या ड्रॉवर मध्ये, पॉकेट बुक मध्ये तो इतक्या काळजीने ठेवलेला आहे की त्याच्या दोनही बाजू एकदम स्वच्छ आहे, त्याच्यावर माती लागली नाही, काही लागलेलं नाहीये. सो इट मस्ट बी द डॉक्युमेंट ऑफ इम्पॉर्टन्स. इट वॉज इन हिज पॉकेट दॅट वी फाउंड इट. आपल्याला जे पॉकेट बुक सापडलं त्यात हे होतं, म्हणजे हे नक्कीच महत्वाचं आहे असं शेरलॉक होम्स म्हणतोय. प्रिझर्व इट केअरफुली. याला तू अतिशय काळजीपूर्वक जतन करून ठेव. मिस मॉस्टन, फॉर इट मे प्रूव्ह टू बी यूज टू अस. कदाचित याचा आपल्याला पुढे उपयोग होऊ शकतो. आय बिगिन टू सस्पेक्ट दॅट दिस मॅटर मे टर्न आउट टू बी मच डीपर अँड मोर सटल दॅन आय ऍट फर्स्ट सपोज. आणि शेरलॉक होम्स हे कबूल करतात आहे की हे जे मॅटर आहे किंवा मेरीची ही जी केस आहे वाटते तेवढी सोपी नाही. म्हणजे ऍट फर्स्ट आय सपोज, म्हणजे सुरुवातीला मला जेवढी ती सोपी वाटली तेवढी ती नाही. इट्स अ मोर डीपर अँड मोर सटल. ही जास्त डीपर आहे, खोलवर जाणारी आहे, नाजूक गोष्ट आहे ही. आय मस्ट रिकन्सिडर माय आयडियाज. मी जे काही आतापर्यंत विचार केला आहे, मला आता पुन्हा नव्यानं विचार करावा लागेल, माझ्या कल्पना नवीन मांडावं लागणार आहे. He leaned back in the cab, and I could see by his drawn brows and his vacant eyes that he was thinking intensely. म्हणजे हे सगळं बोलल्यानंतर तो मागे गादीला रेलूत बसला, आणि त्याच्या एकंदरीत त्याच्या डोळ्यामध्ये शून्य भाव होते, काहीच भाव नाही. आणि त्याची आयब्रो जी होती ती ड्रॉन वर चढली होती. आयब्रो ज्याला आपण म्हणतो, डोळ्याच्या वर जी असते ब्रो, ती अशी वर चढली होती, भुवई उंचावल्या गेली होती. आणि अशी परिस्थिती असेल म्हणजे तो खूप विचार करत असतो, हे डॉक्टर वॉटसनला सवयीने माहिती झालं होतं. ही केप्ट हिमसेल्फ सायलेंट. आणि शेरलॉक होम्स एकदम शांत झाले आणि विचारी मुद्रेमध्ये बसून राहिले. पण त्यावेळेला हे जे दोघं होते, मिस मॉस्टन अँड आय, म्हणजे डॉक्टर वॉटसन, चॅटेड इन अन अंडरटोन अबाउट आवर प्रेझेंट एक्सपिडिशन. हे दोघं मात्र सध्या ज्या मोहिमेवर ते निघाले आहे, एक्सपिडिशनवर निघाले आहे, त्याच्याबद्दल हळुवार आवाजामध्ये बोलत होते, कुजबुजत होते. अंडरटोन म्हणजे कुजबुजत होते, कारण शेरलॉक होम्सला डिस्टर्ब व्हायला नको म्हणून. अँड इट्स पॉसिबल आउटकम, आम्ही आमचं साहस कार्य जे आहे ते, आणि त्याच्यातनं काय आउटकम येणार आहे, काय रिझल्ट लागणार आहे. बट आर कंपॅनियन, पण आमचा कंपेनियन मात्र, आमचा म्हणजे मिस मॉस्टन आणि वॉटसनचा कंपेनियन मात्र म्हणजे शेरलॉक होम्स, मेंटेन्ड हिज इम्प्रेनिटेबल रिझर्व अंटिल द एंड ऑफ जर्नी. आणि आमच्या शेवटच्या प्रवासापर्यंत, म्हणजे आम्ही त्या प्रवासाच्या शेवटच्या टप्प्याला पोहोचेपर्यंत आमचा जो फ्रेंड होता तो मात्र शांत होता. त्याच्या मनात काय खळबळ सुरू होती कोणाला काहीही कळत नव्हतं. ओके, अँड नाव टिल नाव वी आर ऍट द एंड ऑफ द पार्ट 3. अँड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी, because it is in your book, that is a prescribed lesson or prescribed chapters, so we have to see in detail.
Though the matter is not important, we will see in the next part, but it will be of importance because the questions can be asked, because it is matter or the part of the chapters prescribed to you. तुम्हाला जे चॅप्टर्स दिले आहेत त्याच्यामध्ये ते मॅटर आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यावर प्रश्न येऊ शकतात. सो वी हॅव टू सी. आपली जी मेरीची केस आहे त्याबाबत जरी ते महत्वाचं नसलं मॅटर, तरी लेसनचा एक पार्ट म्हणून आपल्याला ते बघावे लागणार आहे. देर इज ओनली द जर्नी ऑफ दिस ट्रिओ, या तिघांची जर्नी टू द अननोन मॅन, स्ट्रेंज मॅन, त्या चमत्कारिक माणसाकडे जाण्यापर्यंतचा जो प्रवास होता, त्याच्यामध्ये पूर्ण लंडनची ओळख, त्यांचा तो प्रवासाचा काळ आहे. म्हणजे त्या लिसियम थिएटर जाऊन त्या अननोन माणसाकडे तेवढा जो प्रवास आहे, त्याच्यामध्ये लंडन मधले जे प्लेसेस आहेत त्या प्रवासात येणारे, त्याचं सगळं वर्णन थोडक्यामध्ये तिथे केलेलं आहे. दॅट वी विल सी. अँड ऑल्सो वी विल मीट द स्ट्रेंज मॅन, अननोन फ्रेंड ऑफ मेरी in the next part. So till then, you must be with your videos I have sent you, and do revise all the videos.